बड़े आदमी को बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। तो राणा साहब चूंकि गांव के सरखेल हैं, सरताज हैं, मुंह मथा है। बस मैं पानी पी लूं थोड़ा सा। 2-3 गिलास पी लो, मैं तो ले और तारीफा भी करनी है। मेरा अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, वक्त होता है आपके हस्बे हाल का। मैं हूं जिसका मेज़बान जुनैद सलीम। नाज़रीन, शो का आगाज़ कर रहे हैं गांव की एक पंचायत से। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। ठीक है आप लोग? अल्लाह दा शुक्र है भाई जी। बाबू जी गल तो माड़ी, आप लाहौर आए हैं, बोतल ही पिया दो एक। हाँ हाँ, आपको कब बोतल के बगैर भेजा है? बगैर बोतल पिया भेजिया उन्होंने। उन्होंने भी पता राणा साहब आए ने स्टूडियो च, हुणे आ जांदे ने के। अच्छा जी। और राणा साहब को बोतल पिलाते हो तो वैसे ही बंदा खुशी महसूस करता है, आखिरी कतरे तक कैसे देख रहे होते हैं। जुनैद साहब राणा साहब च सिफत जे इन्हें हमेशा वेख के खादा पीता है, एवं फजूल नहीं, हमेशा चेक करके वेख के खाते। किधरों न्याज भी मिली है ना तो फटाफट नहीं झोली च पवा ली, पहले वेखिया कि भाई ठीक है चौल कच्चे तो नहीं, या चिकन शिकन पाया नहीं, वो कच्चा तो नहीं रह गए, बहुत रश तो नहीं नहीं वेख के अल्लाह की रहमत नाल सारी जिंदगी गुजारी है। सियाने मेने आदमी ने, वालद साहब साडे बड़े नेक आदमी, सारी जिंदगी उन्होंने सानू हलाल खवाई। 5 वक्त दा नमाजी बंदा, रब कोलों डरन वाला ते सारियां नाल सोहना ते मिठा बोलण वाला। तो आप किस रास्ते पे चल पड़े हैं जैसा? बस जुनैद साहब सारा कुछ ही वधिया ही, पता नहीं केड़ी गलती हुई है वालिद साहब कोलों, किहदी नजर लग गई सानू। वैसे दादी ही वालदा साडी के दादी तुहाडी जेड़ी सी ना, ओने एक बारी बिल्ली नू डांग मारी ही। अच्छा। ओरे ओदी सजा रब ने दे छड्डी कि आ साडे घर जाम पिया। ओए जुनैद साहब एडा जरीला शरीका होएगा मेरा, मैनू कदी ख्याल भी नहीं हरिया। अच्छा, वो तो आपके दिल से इज्जत करते हैं। दिलों बाबू जी कदी इन्हां दे अगे सिर नहीं चुकिया, लेकिन अज इन्होंने मजबूर कर दिता मैनू बोलन दे उत्ते। 7 पिंडां ने खाना खादा सी आके जदों मैं पैदा होया, इसीलिए अब आप 700 पिंडों का खाना खा रहे हैं। और केड़े 7 पिंडां खादा ही। मेरी ते दादी ने एक बारी दसिया कि जदों आज होया ही भरा तेरा, उधर साडे पिंड दी नहर जो 18 फुट लंबी मच्छी निकल आई, सारे पिंड वाले चीकां मारन। 18 फुट दी ते नहर है सारी, पुत्र मच्छी इंजदा दी निकली ही, इंजदा दी नहीं निकली। हद होई तेरे वाली गल। है जुनैद साहब को पता नहीं लगता कि बंदे नूं कादी सजा मिली है। कोई हासदां दी नजर किहड़े खा जाती है, या कोई काला इलम कम वहा जाता है। करे ऐसी बात है, मामला क्या है? क्यों अपने भाई को कोस रहे? इलम हो गया तुहाडे उत्ते भाईया, सारी जिंदगी असीं तुहाडे अगे सिर नहीं चुकिया कि तू साडा वड्डा भरा, जेड़े जुल्म तू कीते ने साडे उत्ते। ओ केड़े जुल्म कीते ने तेरे अगों? मैं चीरिया दुहाना चुक लिया। केड़े जुल्म कर गया मेरे राणा साहब को? तुहाडी लस्सी वाली चाटी नूं मूंह ला गए। ताया जब जमीन दी वंडी हुई है, फ्रंट तू आप रख लिया, पिछला पासा सानू दे दिता। मैं वंडी है जमीन। आ बैठा जे सामने तुहाडे कोल चौरी, इहने जुनैद साहब वंड कीती हर जायदाद दी। पुछो इन्हां नूं, मैं आख्या कि फ्रंट मैनू दे दे। गल ये है जुनैद साहब, ये 2.5 किले दे वालिद साहब दे हन, ते बाद चों 1.5 किला मैं खरीदिया सी आप, ਉਹ ਵੀ ਵਿੱਚ ਰਲਾ ਛੱਡਿਆ, ਨਾਵੇਂ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਰ ਛੱਡਿਆ। ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਆ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀ ਮਿਹਨਤ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਤੇ ਫਰੰਟ ਤੇਰਾ ਹੀ ਤੇ ਬੈਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਪੁੱਛ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਮੰਜੀ ਦੇ ਬਾਣ ਚ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਵੜ ਗਏ। 1 ਮਿੰਟ ਅੱਛੂ ਪੁੱਤ, ਬਾਬੂ ਜਨੇਦ ਮੈਂ ਪੈਣਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਕਬਰ ਚ, ਜਿਹੜਾ ਨਹਿਮਤੁल्ला ਦਾ ਵਾਲਿਦ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਕਬਰ ਹੀ ਪੈਣਾ। ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਕਹਿਣ ਡਏ ਆ ਫੌਤ ਹੋਏ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਫਾਫੇ ਚ ਪਾ ਕੇ ਬਨੇਰੇ ਤੇ ਧਰ ਦੇਣਗੇ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਚਾਚਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰੰਟ ਦੇ ਆ ਕੇ ਕਰਨਾ ਕੀ ਏਡੇ ਸ਼ਾਨ ਤੇ ਮੁਮਰ ਆਣਾ। ਉਹ ਯਾਰ ਫਰੰਟ ਦੀ ਸੁਣ ਲਾ ਭਾਈ, ਜਿਹੜਾ ਨਹਿਮਤੁल्ला ਤੇਰਾ ਅੱਬੂ ਸੀ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਪੀਂਦਾ ਸੀ ਹੁੱਕਾ ਛੁੱਕਾ, ਡੇਰੇ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹਿਮਤੁल्ला ਲੱਗਦਾ ਆ ਬੜਾ ਚੰਗਾ, ਇਹਨੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅੱਗੇ ਵਧਾਣੀ ਆ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਦੇਣੀ ਆ ਪਹਿਲੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲਾ ਟੋਟਾ ਆ ਉਹ ਇਹਦੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਓਏ ਆ ਤੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇਸੇ ਗੱਲੋਂ ਮੇਰੀਆਂ ਘੋੜੀਆਂ ਗਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਤਾਇਆ ਸਭ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਜੇ, ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਤੇ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤਾਏ ਦਾ ਮੂੰਹ ਫਿਰ ਗਿਆ ਜੇ। ਬਦਤਮੀਜ਼ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਹਿੱਕ ਚ ਮਾਰੀ ਨਾ ਵਿਸਾਖੀ,
ਤੇ ਸਾਹ ਦੂਜਾ ਤੂੰ ਲੈਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤਾਇਆ ਹੁਣ ਉਹ ਵੇਲਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਇਹ ਕਿਤੇ ਮਾਰ ਦੇਗਾ ਉੱਠ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ आराम से बात करें, आराम ਮਾਰ से। ਦੇਗਾ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੈਨੂੰ ਸੁਣੋ ਮੇਰੀ ਮੁੰਡਿਆ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ ਛੱਡਾਂ, ਪਿਓ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਫਾਇਰਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂ ਨਾ ਤੇ ਖਲੋਂਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਰਾਣੇ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਚਾਚੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਲਿਹਾਜ਼ ਕਰਨਾ, ਰਾਣੇ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮੈਂ ਆਪੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਚਿੱਟ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਕਮੀਜ਼ ਪਾੜ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਨਹੀਂ ਪੁੱਤਰ, ਤੂੰ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਚਿੱਟ ਮਾਰਨੀ ਏ, ਕਮੀਜ਼ ਪਾੜਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਪੁੱਤਰ? ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਵਾਂ ਸੂਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਂਭ ਕੇ ਪੁੱਤਰ ਹੰਢਾ। ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਜੁਨੈਦ ਸਾਹਿਬ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਹਜ਼ੂਰ ਕਿ ਕੀਤੀਆਂ ਕਤਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਸਾਡੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਫੇਰ ਛੱਡਦੇ ਨੇ ਪਿਓ ਪੁੱਤਰ ਦਾ। बात क्या है बीच में से? ਜੁਨੈਦ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਸਕੂਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਆ ਜਹਾਲਤ ਫੈਲੀ। ਤੇ ਪਰਲੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਪਰਾਂ ਕੋ ਮੇਰਾ ਹਾਲ ਕੁਛ 2.5-3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਰਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਹੈ ਜੇ ਸਰਕਾਰੀ। ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਡ ਮਾਸਟਰ ਹੈ ਉਹ ਨਾਲ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਚੌਰੀ ਦਾ ਮੁਨਸ਼ੀ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਘੱਟ ਵੱਧ ਹੀ ਸਕੂਲੇ ਆਉਂਦਾ, ਸਕੂਲ ਹੋਇਆ ਨਾ ਹੋਇਆ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੀ। ਤੇ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਖਿਆਲ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ 'ਚ ਦਰਦ ਜਾਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਅੱਬਾ ਜੀ, ਨਾਲ ਦੇ ਪਿੰਡੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ, 1 ਦੂਣੀ 2 ਦੂਣੀ 4, ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਤੇ ਵੱਜੀ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ? ਹਾਂ, ਤੇ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੋਲ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਏਡੀ ਸੋਹਣੀ ਟੱਲੀ ਵੀ ਵਜਾ ਲੈਣਾ, अच्छा ਪੜਿਆ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਆ ਮੈਂ, ਤੇ ਸਕੂਲ ਕਿਉਂ ਨਾ ਖੋਲ ਲਈਏ। ਤੇ ਸਕੂਲ ਹਾਂ ਜਨਾਬ ਖੋਲ ਲਿਆ ਆਪਣੇ ਬਾਹਰ ਡਿਓੜੀ 'ਚ। यानी सिर्फ राणा साहब की टल्ली की वजह से स्कूल खोल लिया। ਜੁਨੈਦ ਸਾਹਿਬ ਟੱਲੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਵਜਾਣੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਘਰ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੌੜਾਣਾ ਸਕੂਲੇ। ਤੇ ਗੱਲ ਅਸਲ ਇਹ ਜੇ ਅਸਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਤੱਕ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਏ, ਅੱਗੋਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲੀ ਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਾ ਪੜੂ ਹੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਲਿਆਓ ਤਾਂ ਸਹੀ ਪਹਿਲੇ। ਬਾਕੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਤੇ ਪੁੱਤ ਜਨੇਦ ਖਾਲੀ ਟੱਲੀ ਵੱਜਦੀ ਹੈ। ਟੱਲੀ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਰਾਣਾ ਕਲਾਬਾਜੀ ਮਾਰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਵੇਖਣ ਬੱਚੇ ਆਉਣੇ। ਅਗਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਹਰਸ਼ਾ ਘਰ ਛੱਡਦੇ ਨੇ। ਬੱਚੇ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਸਕੂਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਖੋਲਣਾ? ਟੱਲੀ ਵਜਾ ਕੇ ਲੱਛੇ ਵੇਚਿਆ ਕਰੋ। ਬਾਂਦਰ ਹੱਥ ਟੱਲੀ ਆ ਗਈ। ਵੇਖਿਆ ਜੀ ਹੁਣ ਗੱਲ ਵੇਖੋ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਣ ਡਈ। ਗੱਲ ਵੇਖੋ, ਮੈਂ ਸਿਫਤਾਂ ਸੁਣਾਉਣ ਡੇ ਆ ਤੇ ਵਿੱਚ ਕੀੜੇ ਕੱਢਣ ਡੇ ਨੇ। ਜੁਨੈਦ ਸਾਹਿਬ ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਬਾਹਰ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਲਹਾ ਵੀ ਛੱਡਿਆ, ABC ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ। ABC प्राइमरी स्कूल ਆਂਦੀ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨਾ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਲਈ ABCD ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਦੀ ABCF ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਰੌਲੇ 'ਚ ਪਵੋ ਹੀ ਨਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪੱਕਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨਾਂ ਰੱਖ ਲਵੋ। ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ ਇਲਮ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਜਨਾਬ ਸਕੂਲ ਖੋਲਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਮ ਰਾਦਾਂ ਨੇ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਨਾ ਜੀ, ਕਦੀ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਕੁਛ, ਕੇ ਸਕੂਲ ਚੱਲੇ ਕੋਈ ਨਾ ਤੇ ਆਵੇ ਕੋਈ ਨਾ ਉਧਰ। ਕਾਲਾ ਇਲਮ ਤੇ ਸਾਡੇ ਚੱਲਣਾ ਨਹੀਂ, ਕਰਨ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜੀ। ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੁਰਤ ਹੈ ਕਾਲੇ ਇਲਮ ਦੀ ਅਗਾਂਹ ਵਧੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਜੁਨੈਦ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਈ ਆ ਬਾਬਾ ਬੱਚਾ ਲੈ ਕੇ ਸਕੂਲ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ, ਰਾਹ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹ ਕੇ ਸਮਝਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਕਿ ਜੀ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਪ ਜਾਹਿਲ ਆਦਮੀ ਨੇ, ਆਪ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਯਾਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਾ ਜੇ ਕੋ ਅਕਲ ਕਰੋ, ਕੋ ਹਯਾ ਕਰੋ। ਉਹ ਪੱਲਾ ਆਂਦਾ ਸਕੂਲ 'ਚ ਸਾਪਿਆ ਰੌਲਾ ਪਾਤਾ। ਦੇਖੋ ਦੇਖੋ ਨਾ ਜਰਾ, ਬੱਚੇ ਇੰਜ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਦੇ, ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਕੋ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਬੱਚੇ ਕਿਉਂ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ? ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਟਾਫੀ ਖੋਲੀ ਤੂੰ। ਮੈਂ ਕੱਲੀ ਖੋਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ, ਰਾਣੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਵੇਖੋ ਰਾਣੇ ਨੇ ਪਾਇਆ ਪਿੰਡ 'ਚ ਸਕੂਲ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਤਾਲੀਮ ਹਾਸਲ ਕਰਨਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਪੋਸਟਰ ਪਿੰਡ 'ਚ ਲਾਓ। ਪੋਸਟਰ ਕੱਲ ਹੀ ਲਾਈਏ, ਰਾਣਾ ਗਵਾਚ ਗਿਆ। ਗੁਆਚੇ ਤੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਕਪੌਤਾ ਰਾਣਾ ਨਹੀਂ ਗਵਾਜਦਾ, ਹਰ ਮੇਲਾ ਵੇਖਿਆ ਰਾਣੇ ਨੇ, ਰਾਣਾ ਨਹੀਂ ਗਵਾਜਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਗਵਾਚਿਆ ਰਾਣਾ, ਅਗਲੇ ਆ ਕੇ ਫੜਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਆਪ ਰੱਖੋ ਜੀ ਇਹਨੂੰ, ਆਪ ਰੱਖੋ ਰਾਣਾ। ਗੱਲ ਇਹ ਫਿਰ अपना जुनैद साहब आप खुद पढ़े लिखे आदमी हैं, आपने मुझे बताया था माशाल्लाह आपने एमए किया हुआ है। तो अब बात ये है कि अगर हमारे गांव में से भी चंद पढ़े लिखे लोग पैदा हो जाएंगे, इंजीनियर डॉक्टर बन जाएंगे, तो इसमें क्या मजाक है? बहुत अच्छी बात है, होना चाहिए। और राणा साहब के हाथों इंजीनियर डॉक्टर बनना तो बहुत बड़े एजाज की बात है। साहब इंजीनियर तो इंज बनने ने, तुम देखो तो सही, राणा साहब अल्लाह दी रहमत नाल ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਹਫਤੇ ਰਹੇ ਸਭ ਵੈਲਡਿੰਗ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ? ਬਾਬਾ 1.5 ਹਫ਼ਤਾ ਸਿਰਫ। ਕਦੀ ਜੁਨੈਦ ਸਾਹਿਬ 1.5 ਹਫਤੇ ਚ ਸਾਰੇ ਵੈਲਡਿੰਗ ਵਾਲੇ ਰਾਡਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਆ ਹਜੇ ਨਾਲ। ਤੋਂ ਦੱਸਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਜੁਨੈਦ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਏਡੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਬੰਦੇ ਨੇ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਆਂਦੇ ਨੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਆ ਛੋਟੇ ਬੈਰਿੰਗ ਲਾ ਕੇ 4 ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 4 ਰੁਪਈਆਂ ਵਾਲੀ ਰੇਹੜੀ ਨਾ ਬਣਾ ਦਿਆਂ, ਕਿੱਥੇ ਵਿਸਾਖੀ ਤੇ ਖੱਜਲ ਹੁੰਦੇ ਫਿਰਦੇ।
ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤਰ, ਜਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਦੇਈਦੀ ਹੈ, ਜਵਾਈਆਂ ਕੋਲੋਂ ਗੱਡੀ ਲੈਂਦੀਆਂ ਤੇ ਬੁਰਾ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਬੰਦਾ। ये कौन सी गाड़ी? ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਖਾਨਦਾਨ, ਚਾਚਾ ਖਾਨਦਾਨੀ ਬੰਦਾ, ਦਵਾਈ ਕੋ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਦੀ। ਜਿਉਂਦਾ ਰਹਿ ਪੁੱਤਰ, ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੇਰਾ ਹੀ ਹੈ, ਹਾਂ ਕਿੱਥੇ ਖੜਨਾ। ਐ ਕੀ ਚਾਚਾ, ਖੇਤ ਮਿੱਟੀ, ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫਾਂ, ਮਿੱਟੀ ਘਟੇ। ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਹਰ ਸ਼ੈ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ। ਤਕਲੀਫਾਂ ਫਿਰ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਆਏ ਤੇ ਆ ਰੱਬ ਰਹਿਮਤ ਕਰ ਦੇਗਾ। तो जुनैद साहब, ये बात है एजुकेशन की, तालीम के मसले में मेरा ख्याल है तालीम जो होती है ना जी, इसमें हर बड़े आदमी को बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। तो राणा साहब चूंकि गांव के सरखेल हैं, सरताज हैं, मुंह मथा है। बस बस मैं पानी पी लूं थोड़ा सा। 2-3 गिलास पी लो, मैं तो ले और तारीफा भी करनी है। मेरा मतलब है जुनैद साहब, अगर किसी के दिल में तलीम का दर्द जाग ही पड़ा है तो भाई उसका साथ दें, बजाय इसके कि आप सपोर्ट करना चाहिए। उसकी लेग्स को खींचे, हाँ, ये नहीं ठीक होता। और लेग्स भी ऐसी हों। मेरा मतलब है कि गांव इस तरह नहीं अपनी लेग्स पे खड़ा हो। बिल्कुल, ये किसी ना किसी को इसमें लेग्स डालनी पड़ेगी। आप ताया बिसाखियां ते खलोता है ते पिंड नूं लत्तां ते खिलारन लगा। ना ऐसे नहीं कहते यार, आपके सगे ताए हैं यार। ਪੁੱਤਰ ਗੱਲ ਸੁਣ ਮੇਰੀ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਦੋਵੇਂ ਪਿਓ ਪੁੱਤਰੋ ਸ਼ੋਖੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਡਾਕਟਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਨਿਕਲਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨਾ ਪਿੰਡ ਚੋਂ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆਈਆਂ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾ ਰਹਾ ਹੂੰ ਕਲੀਨਿਕ पे, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਕਿ भाई कोई भी आदमी बीमार हो, आप मेरे घर की घंटी बजा सकते हैं, या ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਦੋਂ ਸੁਣਾਈ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨਾ, ਯਾਰ ਘਾਬਰਨ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇ ਅੱਬਾ ਜੀ बीमार हो गए तो ले चलो राणा साहब के शागिर्द कोल, फिर पता चलेगा आपको। जब भी आपको अपने गांव में इर्द गिर्द देखे ना कि बगैर काली ऐनक लगाए कोई वेल्डर वेल्डिंग कर रहा है, समझ लें कि वो राणा साहब के स्कूल से फारिग तहसील है। ਇਹ ਵੀ ਟੈਕਨੀਕ ਹੁੰਦੀ ਜੇ ਜਨਾਬ ਸਾਹਿਬ। वही ना राणा साहब बताए। ਇਹ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਜੇ ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ, ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੈਲਡਿੰਗ ਕਰਦੇ ਅੱਖਾਂ ਸੁੱਜੀਆਂ, ਫੌਰਨ ਚਾਹ ਪਕਾ ਕੇ ਪੱਤੀ ਉਹਦੀ ਗਿੱਲੀ ਗਿੱਲੀ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਬੰਨੀ, ਸਵੇਰੇ ਉੱਠੇ ਨੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਲਾਲ ਸੁਰਖ ਅੱਖਾਂ ਚਿੱਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਜ਼ੂਰ, ਮੈਂ ਨਾਲ ਮੈਡੀਕਲ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਜੀ। ਹਾਲਾ ਜੈਸੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਬਣਾਈ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿਸੇ ਤਲੀਮੀ ਅਦਾਰੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ, ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜੁਨੈਦ ਸਾਹਿਬ ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ, ਕਲੇਜੀ ਰੰਗ ਦਾ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸੋਚਿਆ ਹਜੇ ਸਕੂਲ ਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਕੂਲ 'ਚ ਰਲਣ ਨਹੀਂ ਨਾ। टली का भी खत्म करता काम। बच्चे ना रले दूसरों के साथ, पता लगे जी चील 2 बच्चे उठा के ले गई कलेजी रंग की यूनिफॉर्म। ਨਹੀਂ ਜੁਨੈਦ ਸਾਹਿਬ ਛੱਤਿਆ ਸਕੂਲ ਜੇ, ਉੱਤੋਂ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਨੰਗੀ ਪੈਰੀ ਕੋਈ ਨਾ ਆਵੇ ਸਕੂਲ। अच्छा, हाँ जुनैद साहब, बच्चे फिर बहाने लाते थे, मुझे रोड़ा चूप गया था, मैं इसलिए स्कूल नहीं आया। चाचा तू फिक्र ना कर, बच्चा स्कूलों छुट्टी कोई भी नहीं करेगा। अच्छा जी। मैं स्कूल दे बूहे के बांदर बन देना, बच्चा भावे बीमार भी होवे, उन्हें बांदर वेखना जरूर आना। बच्चों ने बांदर वेखना होना तो मैं उन्होंने फड़ के क्लास च बिठा लेना। बच्चा मैट्रिक करे ना करे, सौरे जाना सीख लेगा। ते जे पहले ही सौरे रहिंदा होवे तो फिर किथे जाना हो।